اس سال تو یہ ہم طے کر لیں اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. مسلسل لاک ڈاؤن رکھیں. میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں. 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں. تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کریں. اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار نہ دینا شروع کیا, بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. لاک ڈاؤن کھولنا مجبوری ہے, روزگار نہ دیا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے. کورونا کو دیکھ رہے ہیں مگر باقی ملک بھی سنبھلنا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی میڈیا سے گفتگو, صوبوں سے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی اپیل. کہا کہ لاک ڈاؤن کھولنے کے فیصلے پر طبی عملے کی پریشانیوں کا احساس ہے. طویل بندشوں کے بعد زندگی کا پہیہ بحال ہونے لگا. پی آئی اے کی سخت ایس او پیز کے ساتھ آج سے اندرون ملک پروازیں شروع ہو جائیں گی. خیبر پختونخوا حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ کر لیا. پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان بھی ایس او پیز طے پا گئے. سندھ حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی مخالفت کر دی. سعید غنی کہتے ہیں ٹرانسپورٹ چلی تو ایس او پیز پر عمل درآمد مشکل ہو جائے گا. کہ اگر ٹرانسپورٹ کھلتی ہے تو اس میں ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہوگا. یہ فیصلہ ہوا ہے, صوبے پنجاب نے کیا ہے یا اور صوبے کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ایس او پیز پر عمل درآمد کرا سکیں. گاڑیاں بنانے والی صنعت اور ان کے شو رومز, موٹر سائیکلز بنانے والی صنعت اور ان کے شو روم, اور سائیکل بنانے والے جو کارخانے ہیں ان کو بھی ہم پیر کے روز سے کھولیں گے. شعبہ ٹرانسپورٹ کے لیے بڑی خوشخبری. حماد اظہر نے پیر سے گاڑیوں کی صنعت اور شو رومز کھولنے کا اعلان کر دیا. بڑے شاپنگ مالز کھولنے کا فیصلہ صوبوں پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس پہ مختلف آراء تھیں. اکثریت کا یہ خیال تھا کہ انہیں کھولنا چاہیے, لیکن یہ متفقہ رائے نہیں تھی. اس لیے یہ فیصلہ ہم نے صوبوں پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہر صوبہ اپنے مالز کی نوعیت دیکھ کے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اسیسمنٹ کرے اور یہ فیصلہ کرے. پاک افغان بارڈر 72 روز بعد کھول دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق بارڈر ہفتے میں 6 روز کے لیے کھلے گا. سرحد پر محدود تعداد میں ٹرکوں کی نقل و حمل کی اجازت مل گئی. ایس او پیز پر عمل لازمی قرار. کورونا کے سبب کراچی کے عوام اور تاجر برادری کو درپیش مسائل کا اندازہ ہے. ماضی میں سندھ کے عوامی مسائل کو نظر انداز کیا گیا. پالیسیاں اشرافیہ کے مفادات کے لیے بنتی رہیں. وزیر اعظم عمران خان کی ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات میں کھری کھری باتیں. کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی. متحدہ وفد نے بھرپور حمایت کا یقین دلا دیا. بجلی اور گیس کے بلوں پر رعایت نہیں ملے گی. کوئی ادارہ اپنے ملازمین کو نوکری سے نہ نکالے اور تنخواہ کی ادائیگی کا پابند ہوگا. دکان, مکان اور دفتر کے کرائے کی ادائیگی مؤخر. جائیداد کا مالک معذور یا بیوہ ہو تو کرایہ دینا ہوگا. گورنر سندھ نے کورونا ریلیف ایمرجنسی آرڈیننس کی منظوری دے دی. وبائی امراض ترمیمی ایکٹ بھی نافذ. دکانداروں, فیکٹری مالکان سمیت ہر فرد پر احتیاطی تدابیر پر عمل لازم قرار. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں خلاف ورزی پر بھاری جرمانے ہوں گے. نیب نے شریف خاندان کے خلاف شکنجہ سخت کر لیا. منی لانڈرنگ اور اثاثوں کا نیا ریفرنس تیار. نواز شریف, شہباز شریف, مریم, حسین نواز اور سلمان شہباز مرکزی ملزمان. نیب لاہور کی جانب سے 7 ارب روپے کے ریفرنس کا مسودہ ہیڈ کوارٹرز کو موصول. 16 ملزمان, 4 وعدہ معاف اور 100 گواہ شامل. حتمی منظوری کے بعد ریفرنس احتساب عدالت لاہور میں دائر کر دیا جائے گا. آصف زرداری, نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی حاضر ہوں. احتساب عدالت اسلام آباد میں جعلی اکاؤنٹس کے توشہ خانہ ریفرنس میں 2 سابق وزرائے اعظم اور 1 صدر کو 29 مئی کو طلب کر لیا. یوسف رضا گیلانی پر بطور وزیر اعظم مہنگی گاڑیاں آصف زرداری اور نواز شریف کو دینے کا الزام. گاڑیوں کی صرف 15% ڈیوٹی بھی منی لانڈرنگ میں استعمال ہونے والے اکاؤنٹ سے عبدالغنی مجید اور انور مجید نے ادا کی. نیب کے ہر کیس اور ریفرنس کے پیچھے عمران خان ہے. نون لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل. کہا نیب کا ذرائع سے خبر چلوانے کا مقصد میڈیا ٹرائل کرنا ہے. شریف خاندان کے خلاف ایک اور ریفرنس بنانے سے عمران خان کی کرپشن نہیں چھپے گی. نیب کو آٹا چینی چوری کا 507 ارب کا ڈاکہ نظر نہیں آتا.
स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए शरह सूद मजीद 1% कम करके 8% कर दी। पॉलिसी बयान के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल कीमतों में कमी से महंगाई में भी कमी हुई। रवां साल महंगाई 11%, जबकि आइंदा माली साल में 700 से 9% रहने का इम्कान है। कराची वालों खबरदार, बिला ज़रूरत कल घरों से ना निकलना। महकमा मौसमियात ने 17 मई को शहर में सख्त गर्मी की पेश गोई कर दी। दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड तक जाएगा। कोरोना के खौफ के साए में शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर आ गई। पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड के लिए मामलात तय पा गए। पाकिस्तानी टीम चार्टर तैयारे से इंग्लैंड पहुंचेगी। अखराजात इंग्लिश बोर्ड उठाएगी। टेस्ट सीरीज का आगाज 5 अगस्त से होगा। सितंबर में T20 मैचेस भी खेले जाएंगे। करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, और आज उस सुपर पावर का भी जो निज़ाम सेहत है वो लड़खड़ा रहा है। और दुनिया में एक नई बात सामने आई है कि कौमों की ताकत सिर्फ असले के साथ नहीं होती, कौमों की ताकत उनके इंसानी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ भी होती है। तो जितना ज़रूरी ये है कि कौमें अपने असले के ऊपर पैसा खर्च करें, उतना ज़रूरी ये है कि कौमें अपने इंसानों की बका, उनकी सेहत और सलामती के लिए भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें जिससे उन्हें कोई ख़तरा महफूज ना हो। और इसके अंदर हमारे लिए भी बहुत बड़ी निशानी है। आज दुनिया में तकरीबन कोरोना के मरीजों की तादाद 4.5 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है और 3 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। और पाकिस्तान में भी 37,000 से ज़्यादा मरीज हैं और तकरीबन 800 अमवात हो चुकी हैं, जो कि चंद माह पहले सिंगल डिजिट के अंदर थी। और अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में खुदा न खास्ता इसमें तेज़ी के साथ इजाफे का ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन मई के एंड से लेकर सितंबर के शुरू तक किसी वक्त पीक करेगा। हमारी दुआ है कि कम से कम नुकसान हो, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया में इस वबा से मुकाबला करने का एक नया रास्ता पेश किया है। और हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं कि जहां पे ये वबा तेजी से फैल रही है और हमने मुल्क के अंदर लॉकडाउन को खोल दिया है और लोगों को बाजारों में, सड़कों पर, हर जगह पर खुले इज्तिमा करने की इजाजत दे दी है। जनाब चेयरमैन, मैं आपके सामने इसके हवाले से ये कहना चाहूँगा कि अगरचे ये वबा बहुत दुनिया के अंदर नई है, लेकिन इसमें कोई वैक्सीन नहीं। हमारे सामने दुनिया का तजुर्बा मौजूद है कि इससे कैसे निपटा जाता है। जिन ममालिक ने कामयाबी से निपटा है उन्होंने 4-5 इक़दामात उठाए हैं और उसका नतीजा ये है कि वहाँ पे ये बीमारी निस्बतन कम नुकसान कर पाई है। दुनिया में 2 तरह के ममालिक थे। एक वो ममालिक थे कि जहाँ की क़यादत डाउन टू अर्थ थी, वो क़यादत थी जो प्रैक्टिकल थी। उन्होंने फौरी तौर पे हिफाजती इक़दामात लिए, उन्होंने इस बीमारी की सोर्सेस को आइडेंटिफाई किया, उन सोर्सेस को बंद किया, उन रास्तों को बंद किया जहां से आ सकती थी। कंटेन करने के साथ साथ उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, लॉकडाउन्स किए, सोशल डिस्टेंसिंग की, टेस्टिंग की और टेस्टिंग की और लोगों के इलाज पर तवज्जो दी। नतीजा ये है, इस एग्रेसिव पॉलिसी के साथ वो बीमारी का नुकसान रोकने में कामयाब हो चुके हैं। साउथ कोरिया की मिसाल दी जाती है, न्यूजीलैंड की मिसाल दी जाती है, जर्मनी की मिसाल दी जाती है कि जिन ममालिक ने बहुत कामयाबी से इस वबा का सामना किया है। दूसरी तरफ वो मुल्क थे जिनकी क़यादत अनापरस्त थी, जिनकी क़यादत मसनूई एतमाद के साथ खड़ी थी कि सब खैर है, कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी। और आज आपने देखा है कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद की थीं, वो आज इस वबा के हाथों इंसानी जानों को इस तरह झड़ते देख रहे हैं
जैसे खजां के मौसम में खुश्क पत्ते दरख्तों से गिरते हैं। तो जनाब चेयरमैन, हमारी हुकूमत ने भी इस हवाले से जो मुमकिन इक़दामात करने चाहिए थे बदकिस्मती से नहीं उठाए, और उसकी एक लंबी तफसील है। आपको याद होगा कि तकरीबन मार्च 11 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बीमारी को आलमी वबा करार दे चुकी थी और कौमी असेंबली का इजलास जारी था और हमने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराया। हमने हुकूमत की मिन्नतें की कि इस ऐवान के अंदर हमें बताया जाए कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत के पास क्या प्लान है। जनाब चेयरमैन साहब, ये प्रेस गैलरी में कोई नहीं है, इसका नोटिस लें कि क्यों नहीं है, और प्रेस गैलरी भी खाली है और जो सरकारी जहाँ पे महकमे होने चाहिए वो भी सारे खाली हैं। आप देख लीजिए कि इतनी अहम बहस है और किसी महकमे का, वजारत का कोई अफसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, और जो मुतलका वजीर हैं वो भी मौजूद इकबाल नहीं। साहब, जो डिपार्टमेंट्स है, जो डिवीजन्स हैं, उनके मिनिस्ट्रियल्स उनको खुद रोका हुआ है जनाब, और उनका बाकी एक सीनियर मिनिस्टर्स जो है नोट कर रहे हैं। दूसरा जो गैलरीज हैं, सेहत का इसको कौन है? बाबर जनाब वन मुशीर साहब साहब देख को लेते तो हैं। यहाँ होना चाहिए था ना। मुशीर साहब समझते हैं कि इस ऐवान के अंदर जो कुछ हो रहा है गैर अहम है। जनाब चेयरमैन, मैं आपको इस ऐवान की और हुकूमत की गैर संजीदगी की सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ। ये ऐवान जब मार्च में यहाँ पे इन सेशन था तो हमने मिन्नतें की कि खुदा के लिए इसके ऊपर बहस करें। हमने, आप अपने असेंबली का रिकॉर्ड देखें, हमने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया, नहीं लगा। हर रोज हमने प्रेस किया। हद ये कि 13 मार्च को असेंबली का इजलास अचानक खत्म किया गया और जनाब चेयरमैन 13 मार्च को पता है क्या कॉलिंग अटेंशन नोटिस था? वो ये था कि मिनिस्टर कॉलोनी में 4 अदद अपार्टमेंट खाली क्यों हैं, ये बड़ा अवामी दिलचस्पी का मसला है, इस पे बहस की जाए। वो यहाँ पे इसलिए कि शायद इन्होंने समझा कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी एक हमशीरा है जिसे कहते हैं करोनिज्म। करोनिज्म के तहत जो 51 वजीर और मुशीर की फौज यहाँ पे जमा की गई है, शायद उनको अपने अपार्टमेंट अलॉट कराने थे और वो उसके लिए ज्यादा फिक्र रखते थे बजाय ये कि कोरोना के साथ की जाए।